ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್? We must know first what is the environment. The natural environment directly influences children's well-being by playing significant roles in food and nutrition, water and sanitation, disease and immunity, physical and mental development, and hope and security. Environmental psychologists often study how to build physical environment affects environment on human behavior. So man is a shallow to environment. The child may have all kinds of capacity, but they cannot develop fully without proper environment. The environment starts influencing the child since stage of embryo. This influence has been called by Western scholars as social heredity. The present question will deal with the meaning of environment and the difference of heredity, tradition and social tradition, and importance of heredity and environment. Education is must there. Life and environment are in fact correlates. So meaning environment is the child when he comes to this world finds himself surrounded by innumerable objects and circumstances which influence him. All these things accept the child from the environment. Environment is anything immediately surrounding an object and exerting a direct influence on it. The field of effective stimulation and interaction for any unit of living matter. Environment is an external force which influence us. So environment is So we are seeing environment is 3 types. One, natural environment, social environment, cultural environment. So here the natural environment is nothing but it includes the natural things that are never influenced by man's intelligence and powers, that is air, water, mountain, moon, sun, etc. What are the objects are surrounding us. Another one is social environment. Man is always surrounded by society because he is a social being or he is a social animal. This society remains with him from birth to death or end of life. Again, another one environment is there, that is cultural environment. It includes the social rules and regulations, traditions, institutions, customs, values, etc. So here the importance of environment is to develop the child is views of environment like Locke, view of Helvetius, view of Robert Owen, view of Herbert, view of Hayward, view of Kendall, view of Axley. The influence of environment in intelligence quotient also. The environment determines the direction of development. The child is the result of environment. The environment gives really to many capacity of the child.
ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ವಿಲ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ these all are the environment factors. So in Kannada we say this is the environment in Kannada. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರಿಸರ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತೆ ಪರಿಸರವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಪರಿಸರ ಎಂಬ ಪದವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂದು ಪರಿಸರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಸರ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು ಏನು? ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗುವವು. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವು ಪರಿಸರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸವು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಹತ್ವದ್ದಾದುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೆಂದರೆ, ದೇಹದೃಢತೆಯುಳ್ಳ ಮಗುವೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ರೂಪಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಸರವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಕಲ ಬಾಹ್ಯಾಂಶಗಳು ಕೂಡ ವುಡ್ವರ್ತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸರವೇ ಆಗಿದೆ. ಜೀವಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಫಿಲೋಟಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಬಾಹ್ಯ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಪರಿಸರ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದು. ಗರ್ಭಿಣ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವಳ ಆಹಾರ, ಅವಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಜೀವಿಯ ಜನನವಾದ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವವು. ಈ ಜೀವಿಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಪರಿಸರ ನಾವು 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಕಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು. ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುವ ಹವಾಮಾನವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಆಹಾರ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಈ ಮುಂತಾದವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರವಾದರೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಆ ಪರಿಸರಗಳು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಹೊಂದುವವನು. ಈ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದುವ ಕೋಣೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಪರಿಸರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಸರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಮಾನವನು ಸಮಾಜ ಜೀವಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವಿದ್ದು
ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವು ಧರ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ, ಆಚರಣೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಈ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶೀಯ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ, ಆ ಪರಿಸರ ಎಂದರೇನು, ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅನುವಂಶಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಬೆಳೆದಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂಶಗಳು ಏನನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರನೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏನೇನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಪಾತ್ರನೂ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ.